ਦੇ ਪਾਸੋਂ महान शहीदां की याद विच ही गुरबाणी दे शब्द सरवण कीते है। एक अरदास गुरु साहिब जी के चरणों विच है। महाराज जी किरपा करो, जो आप जी के बचन असी कीर्तन के रूप विच गाए है सुने है। महाराज जी किरपा करो, ये तुहाडे बचन साडे सारियां दे हिरदियां दी तख्ती दे उत्ते लिखे जान। सतगुरु जी असी तुहाडे इन्हां बचनां नूं कमा लईए। महाराज जी किरपा करो। आओ गुरमुख प्यारिओ, आपां एक सफ़र दे उत्ते चल रहे हाँ। पिछले संडे गुरु कलगीधर पिता जी दे लख ते जिगर साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी, जान तो भी प्यारे सिंह 40 सिंह जिन्हां ने दुनिया की सब तो महान पवित्र धरती है, क्योंकि बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बच्चे बाप ने जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, जही से बन के सितारे गए क्षमा के लिए। वो दुनिया की पाक पवित्र धरती के उत्ते जो संसार का अनोखा युद्ध होया, दुनिया दे विच जंगां ते बड़े समय तो हुंदियां आ रही ने, हुण भी हो रही ने, पर जिहड़ी चमकौर साहिब की धरती के उत्ते जंग हुई है, इहो जी जंग नहीं दुनिया दे विच कदे होनी। क्योंकि एक पासे 10 लाख की फौज है, एक पासे वो भुखण भाने जिन्होंने 7 महीनों तो कुछ खाण नूं भी नहीं मिलिया है, जिहड़े जख्मी ने फट्टड़ होए पे ने, उन्होंने मारन वास्ते 10 लाख की फौज आई हुई है। इसलिए दुनिया दे विच इहदे मुकाबले का कोई जंग नहीं है। वो जंग का प्रसंग आप जी ने पिछले संडे सरवण किया है। अज जिहड़ा सफ़र है, देखो सरसा दे कंढे दे उत्ते परिवार का विछोड़ा होया है। 3 हिस्सियां दे विच परिवार वंडिया गया। गुरु कलगीधर पिता जी का दोनों बड़े साहिबजादे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 40 कुछ सिंघां ने सरसा नूं पार किया। ये चमकौर साहिब दे वल नूं चल पए ते भाई मनी सिंह जी, भाई जवाहर सिंह जी, इन्हां दी ड्यूटी लगी सी कि इन्हां ने गुरु के महलों के नाल रहना। माता सुंदरी जी ते माता साहिब देवा जी, इन्हां नूं लेके भाई जवाहर सिंह अरोड़े परिवार विचों ने। रोपड़ इन्हां दी एक रिश्तेदारी है। एक रात मातावां रोपड़ कटदियां ने, सरसा पार करके इथों हरद्वार नूं हुंदियां होइयां भाई मनी सिंह, भाई जवाहर सिंह जी दिल्ली लै गए ने। माता साहिब देवा जी ते माता सुंदरी जी ये दिल्ली तो ही साबो की तलवंडी, जिथे गुरु कलगीधर पिता जी नूं जाके बाद विच मिलदे ने। जिहड़ा सफ़र मैं आप जी दे नाल अज शुरू करना है, बड़ी ही एकाग्रता दे नाल आपां उस सफ़र दे नाल नाल चलना है। सो मैं बेनती करां, बहुत ही सत्कारयोग पूजनिक माता जगत माता, मैं भी बेनती करां, दुनिया दे विच माता गुजरी जी का कोई सानी नहीं है। जो कुर्बानी माता गुजरी जी ने की है, दुनिया दे विच
कोई मां कर ही नहीं सकती है। इसलिए माता गुजरी जी का सफर ते गुरु कलगीधर पिता जी के लख ते जिगर, सतगुरु जी के हीरियां वर्गे पुत्र धन धन बाबा जोरावर सिंह जी ते धन धन बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां महान योधियां, महान सूरमियां, महान शहीदां का इतिहास मैं आप जी दे नाल साझा कर रहा हाँ। देखो, एक मैं होर बेनती करा, पिछले संडे थोड़ा समा घट सी, इसलिए ये मैं विचार नहीं आप जी के समक्ष रख सकिया कि जेड़े भाई बचित्र सिंह जी ने, ये भाई मनी सिंह जी के पुत्र ने, भाई उदय सिंह जी शहीद हो चुके ने, भाई बचित्र सिंह जी इत्थे कोटला निहंग खान, पिछे भी मैं बेनती की थी, इन्हां दे बजुर्ग होए ने शाह सुलेमान खान। शाह सुलेमान खान का पुत्र है सुल्तान खान, सुल्तान खान का पुत्र है शमश खान। ये जिहड़ा शमश खान है ये गुरु घर दे नाल जुड़ गया है। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का ये सतगुरां दे चरनां विच पहुंच गया है। शमश खान है जिहड़ा, अगे शमश खान का एक पुत्र होया, उहदा नाम है नुरंग खान। नुरंग खान दे घर दो बच्चियां ने जन्म लिया है, एक का नाम है कोटला निहंग खान ते एक उन्हां दी बेटी है, उस दा नाम है बीबी उमरी। ते मैं बेनती करा, जेड़ी बीबी उमरी है ये भैरोवाल नंगल विच ब्याही हुई सी ते ये माछीवाड़े आ गए सन ते बीबी उमरी दे ही ये पुत्र ने भाई गनी खां ते नवी खां, ये कोटला निहंग खां दी भूआ दे पुत्र ने, जेड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं माछीवाड़े दे विचों उच्च दा पीर बना के लैके जांदे ने। ते मैं बेनती कर रहा सां, इत्थे जदों गुरु कलगीधर पिता जी कोटला निहंग खां दे घर पहुंचदे ने ते जदों इहने आखिया भी मैनूं सेवा बख्शो, बाबा साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा बुढ़ा सिंह जी का जत्था भाई बचित्र सिंह जी दे जिहड़ा कि मलपर रंगड़ा दे विच एक जंग होया, उहदे विचों ओ जख्मी हालत विच लैके आए ने ते गुरु कलगीधर पिता जी ने कोटला निहंग खान नूं आखिया, साडा ही रूप जान के तुसीं इस सिंह दी सेवा करो जे ये बच जावे। कोटला निहंग खां दी एक धी है, उहदा नाम है बीबी मुमताज खान, बीबी मुमताज। वो हुण भाई बचित्र सिंह जी की मलम पट्टी करदे ने ते मैं बेनती करा, हुण कलगीधर पिता जी इत्थों चल पए ने। कोटला निहंग खां दा ही एक पुत्र है आलम खान। ये भी मैं बेनती करा, लम्मा जाडूपुरा पिंड है, उत्थे राय कल्ले ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मदद की। इत्थों ही ते नूरा माही सरहंद की खबर लैण वास्ते वो राय कल्ले नहीं ते भेजिया सी। ते मैं बेनती करा, राय कल्ले दा जवाई है आलम खान, कोटला निहंग खां दा जिहड़ा पुत्र है। ये खानदान, ये परिवार आपस में इन्हां दीयां कड़ियां जुड़ियां हुई, देखो कित्थों तक है। गनी खां, नवी खां, ये भी कोटला निहंग खां की भूआ दे पुत्र ने। राय कल्ला कोटला निहंग खां दा कुड़म है। ये सारे परिवार आपस नाल जुड़े हुए ने ते ये गुरु घर के श्रद्धालु परिवार ने, है मुसलमान। ते मैं बेनती करा, उस वेले इत्थे भाई बचित्र सिंह जी चढ़ाई कर गए ने। भाई बचित्र सिंह जी इत्थे उन्हां जख्मां की ताब ना झलदे हुए शहीदी का जाम पी गए। इत्थे एक भाई गुरसा सिंह है, एक भाई गुरसा सिंह गुणिया, एक भाई बग्गा सिंह है। जदों ये चढ़ाई कर गए, एक मैं बेनती करा, जिहड़ी बीबी मुमताज है, बीबी मुमताज दा रोना नहीं हुण बंद हो रहा। ते मैं बेनती करा, उस वेले उस तो पहला एक घटना वापरदी है कि इत्थे दा जिहड़ा फौजदार आ रोपड़ दा, वो जाबर खान है, उन्होंने किसी ने सूह दी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कोटला निहंग खां दे घर है। उन्हें जदों आके किले नूं चार सफेरे तो घेरा पाया,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਦੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਾ ਸਿੰਘ ਗੁਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਓ। ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਬੱਚੀਏ, ਤੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜ਼ੈਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਦਮਾਦ ਹੈ। ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
क्योंकि जिथों कलगीधर पिता जी ने या बाकी ਸਿੰਘਾਂ ने सरसा ਨੂੰ पार किया उथों नहीं पार किया, क्योंकि उत्थे ते पानी बड़ा डूंगा सी, साहिबजादियां ने डुੱਬ जाना सी उत्थे ही। इसलिए माता गुजरी जी किनारे किनारे चलते गए, किनारे किनारे चलते गए, जिथे पानी का बहाव घट सी उथों उन्होंने ये भी विद्वानां की राय है कि किसी मराह की सहायता नाल जदों सरसा पार किया तो सामने एक झुग्गी दे विच दीवा बल गया, रोशनी नज़र आई ते माता गुजरी जी साहिबजादियां नूं लैके उस पासे नूं तुर पए ते उत्थे एक झुग्गी है छोटी जी, उहदे विच भाई कुम्मा माशकी, बाबा कुम्मा माशकी जी ਉਹ उस झुग्गी दे विच बैठे ने। ते जदों उत्थे गए ते कुम्मे माशकी ने पहचान लिया, माता जी दे पैरां विच वो मत्था टेकदा है। ये भी मैं बेनती करां, जिहड़ा भाई कुम्मा माशकी है ये हिंदू सी, हिंदू तो बाद इहनूं जदों औरंगजेब ने जबरी हिंदुआं नूं मुसलमान बनाया ते ये मुसलमान बन गया सी। इहदा नाम करमुद्दीन भी बनिया, करमुद्दीन भी ना चलिए। फिर मैं बेनती करा, जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर आए सरहंद की धरती के उत्ते, जदों खालसा परचम खालसा निशान साह झूले, उस वेले एक करम सिंह भी बने अमृत छक के कुम्मा माशकी। मैं बेनती करा, कुम्मा माशकी जेड़ा बाबा मोती राम मेहरा, मैं अगे चल के बेनती करना, उन्हां दे ही परिवार विचों है, शायद कि उन्हां दी भूआ दे पुत्र ने। किवें ये परिवार आपस में जुड़े हुए ने। ते ये कुम्मे माशकी ने अपनी झुग्गी दे विच माता गुजरी जी ते साहिबजादियां दी सेवा की, उत्थे अग बाल दिती, क्योंकि ठंड दे नाल ठुर ठुर कर रहे ने शरीर, मींह दे नाल कपड़े भी गिले हो गए ने। ये पोह दे महीने विच किन्नी ठंड हुंदी है, आपां देखदे हां पंजाब दे विच। उस वेले इत्थे एक लक्ष्मणी नां दी बीबी है, ब्रह्मणी करके लक्ष्मणी नां दी बीबी है, वो प्रसादा लैके आउंदी है। माता गुजरी जी ते साहिबजादियां नूं उत्थे प्रसादा छकाया जांदा है। ये भी मैं बेनती करा, एक भाई दूना सिंह हंडूरिया हुए ने, क्योंकि इतिहास रोज़ अपने नवें पड़ाव दे उत्ते चलदा है, इतिहास विच रोज़ नवीं खोज हुंदी है। भाई दूना सिंह हंडूरिया ते मैं बेनती करा, प्यारा सिंह पद्म हुए ने, पंजाबी यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर ने प्यारा सिंह जी पद्म। उन्होंने 4 साहिबजादियां की जीवनी लिखी है, उहदे विच उन्होंने जिक्र किया है कि जदों अकाल तख्त साहिब के उत्ते अटैक होया जून 1984 दे विच, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी नूं भी जदों साड़ दिता गया, उहदे विच भाई दूना सिंह हंडूरीए का ग्रंथ कथा गुर सुतन की, ग्रंथ का नाम है कथा गुर सुतन की, वो भी अगन भेंट हो गया सी। उहते चंगे भागां नूं भाई प्यारा सिंह पद्म जी ने उहदा एक उलत्था अपने कोल करके रख लिया सी। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ जी ने 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ उस ग्रंथ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਇਆ है। शायद पंजाबी भाषा विभाग ने ही वो किताबचा छापिया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ दूना सिंह हंडूरीए का जिक्र किया कि वह माता जी के नाल है, एक बीबी पिखा है, वह भी जिक्र किया है। तो मैं बेनती करा, इसे ग्रंथ के विच उन्होंने जिक्र किया कि 2 मसंद ने, एक धूमा ते एक दरबारी, ते उन्हां दा जिक्र करते हैं कि उस वेले वो मिलते हैं। तो ज़्यादातर इतिहास जिहड़ा आपां सुणदे हां कि गंगू नां दा जिहड़ा ब्राह्मण है वो माता जी ते साहिबजादियां नूं मिलदा ते वो अपने पिंड लै आउंदा है। पर जदों वो पिंड लैके आउंदा, पिंड तो बाहर जदों तुसीं किते हुण सुहेड़ी जावो, वो पिंड तो बाहर एक गुरुद्वारा साहिब बनिया, उसका नाम है गुरुद्वारा ऐमा साहिब, क्योंकि दास उत्थों ही आया। मैं ऐमा साहिब दे विच उत्थे सेवा करदा रहा, गंगू दे पिंड तो थोड़ा बाहर है। उत्थे एक साधु सी कुटिया, उत्थे गंगू ने सब तो पहला बच्चों को उत्थे ले जाके बिठा लिया। माता जी नूं कहंदा मैं पिंड जाके वेखां भी किते उत्ते फौजां ना होण, तुसीं इत्थे बैठो, पिंड दे हालात मैं वेख के आउणा। ते उस वेले जदों वो पिंड जाके अपने घर सलाह करके आउंदा है, जदों हनेरा हुंदा है, रात दे हनेरे विच फिर वो घर लैके जांदा है माता जी ते साहिबजादियां नूं।
ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੇਖੋ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, गुरु के सिख सन, हुण कोई भी नजर नहीं आ रहा। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे छोड़ के राही किधर गए, हाय तड़फा के सूरते माही किधर गए, अब्बा भगा के शाही लश्करे किधर गए, भाई भी हमको भूल गए, शौक के जंग में अपना ख्याल तक नहीं, जौं के तुफंग में। माता गुजरी जी नूं साहिबजादे पुछदे ने कि माता जी सिपाही कित्थे ने, साडे राही कित्थे ने, साडे अब्बा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साडे पिता जी कित्थे ने, साडियां मातावां कित्थे ने, आपां बिल्कुल कल्ले रह गए हैं, दरिया दे विच अपना विछोड़ा पै गया, दरिया विच विछड़ गए हैं, माता जी दादी मां सानू दस कित्थे है। जिवें बाबा जोरावर सिंह जी ये गल करते होण ते दादी मां खामोश है, उहदे नेत्र बंद ने ते माता गुजरी जी परमात्मा दे चरनां नाल जुड़े होए ने ते अपने उन्हां दे जिहन विच वो सब कुछ आ रहा है कि हुण होणी नूं कुछ होर प्रवान है। उस वेले बाबा फतेह सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी का साथ देंदे ने ते आखदे ने जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, क्योंकि सरसा दे कंडे दे उत्ते उन्होंने अपने बड़े भरा नूं जंग करदियां होइयां वेखिया, जंग करदे, क्योंकि जब रन अजीत का अर्थ है बाबा अजीत सिंह जी जदों रण तत्ते दे विचों जंग नूं जित के आउणगे, जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुजार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। कहते असी ने कि दादी मां असी रुठ जाना है, असी गुस्से हो जाना है, जदों साडे बड़े वीर आउणगे, बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी साडे पिता जी आउणगे, उस वेले करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई हमको मनाएंगे, गले से लगा के वो कहेंगे बार बार मान जाओ। कहते असी उस वेले सानू गलियां नाल ला के, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी आउणगे, उन्होंने भज के आके सानू गोदियां च चुक लैना, साडियां मावां ने साडे मत्थे चुमने, साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू गोद विच चुकना है, ते असी रुठे होवांगे, सानू वो मनाउणगे। पर उस वेले कहंदे ने दादी मां ये नहीं कि असी रुठे ही रहना है, पर असी मन ते जावांगे, पर असी उन्हां दे कोलों इकरार लवांगे, प्रॉमिस करावांगे, वादा करावांगे, इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना फिर कभी, बार दिगर छोड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी। बाबा फतेह सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी कहते ने कि असी छोटे हैं, सानू छड्ड के ना जाओ, असी वादे करावांगे उन्हां दे कोलों, इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना फिर कभी, बार दिगर छोड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी। जो कह देते हैं हंस के जाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, गुफ्तगू कहते ने गलबात,
ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਬਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ दादी माँ ने बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने बेअख्तियार रो दिया उस बाला शान ने। ते मैं बेनती करा इथों गंगू ने रात नूं मोहरां दा जिहड़ा वो खुदरी है उस वेले उन्हें वो खुदरी चक लई ते वो खुदरी चक के उन्हें मोहरां दी खुदरी भाई रायन खुदरी तबलीनी जाकर चोए में गढ़ दीनी। भाई दूना सिंह हंडूरिया कहता है कि उन्हें चोए में जाके गढ़ दी, उत्थे लुको दी क्योंकि उत्थे भी नदी वगदी सी। उत्थे उन्हें जाके रात नूं उस नदी विच टोआ पुटिया ते वो मोहरां वाला जिहड़ा थैला है खुजरी है उन्होंने जाके दबा दिता ते वो घरे आ गया। सवेर वेले आप ही रौला पाउण लग गया कि इत्थे जिहड़ी मोहरा वाली खुदरी वो नज़र नहीं आ रही। माता जी ने आख्या भी घर दे विच ते कोई आया नहीं है, बाहरों आपां ही है। जदों माता जी ने आख्या कि देखो इत्थे ही होवेगी, लभो ढूंढो, आपां ही है सारे घर दे विच। उस वेले फिर गंगू क्योंकि वो उस वेले क्योंकि मैं बेनती करा हो सकता है कि गंगू जदों साहिबजादियां नूं अपने घर लैके आया होवे वो एक चंगे वफादार कुकर की तरह होवे, पर जदों धन नूं वेखिया वो एक हलकिया होया कुत्ता बन गया है। क्योंकि जदों कुत्ते नूं हलक पै जांदा है वो अपने मालक दे बच्चियां नूं भी वड्ढण दे लई वो फिर गुरेज नहीं करता, मालक दे बच्चियां नूं भी वड्ढ दिंदा है। इसलिए उस वेले गंगू माता गुजरी जी नूं कहंदा है कि ये तुसी चंगा मैनू कह रहे हो कि घर विच कोई आए ने, इहदा मतलब तो यह होया कि असी चुक लई है। माता जी ने बड़ा आख्या बेटा गंगा राम कोई गल नहीं है, धन की कोई गल नहीं, आ जिहड़े मेरे हीरियां वर्गे लाल ने मैं ते इन्हां नूं छपाउंदी फिरदी हां, धन ते फिर आ जाएगा चले जाएगा। इसलिए ना रौला पा, पर गंगू रौला पाउण लग पिया। पिंड दा जिहड़ा चौधरी आ उहदे कोल जाके उन्हें दस्सिया कि मेरे घर दे विच बागी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माता ते दोने छोटे साहिबजादे ने, आओ आपां सरकार दे वफादार बंदे हाँ ते आपां इनाम लईए। उस वेले फिर वो मरंडे आया। इत्थे जानी खां ते मानी खां थानेदार सन, फौजदार सन। इन्हां नूं आके उन्हां दस्सिया कि जनाब खुशखबरी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मां ते बच्चे मेरे घर ने। उन्होंने उस वेले सिपाही नाल लए ते इत्थे आ गए ने, गंगू दे पिंड आ गए ने शहरी गिरफ्तार करने वास्ते। साहिबजादे पुछदे ने कि दादी मां ये सिपाही क्यों आए ने, सानू क्यों गिरफ्तार किया जा रहा सी, की गुनाह किया है। दादी मां इन्नी गल ही कहती है कि पुत्र तुहाडे पिता का नाम गुरु गोबिंद सिंह है, इस करके ये सानू गिरफ्तार कर रहे ने। उस वेले भाई दूना सिंह हंडूरिया कहते ने इत्थों ही तशद्दद शुरू हो गई है। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह तह पाए बोरी में लीन, बोरियां विच पा लिया बाबा फतेह सिंह। बाबा जोरावर सिंह ने नूं उपर घोड़े पर लाद लए, उपर घोड़ियां दे उत्ते लद लए ते माता गुजरी पकड़ लीनी कट सू रज बांधी। कट कहंदे ने लक नूं। माता गुजरी जी नूं पकड़ के उन्हां दे लक नूं रस्सी पा लई गई है ते तोबर मिर्चां चाड़ के मूँह बांध घोड़ा पै लाद ले। माता गुजरी जी दे मुख दे उत्ते कोई मिर्चां वाला नकाब पाया गया, तोबर मिर्चां चाड़ के मूँह बांध घोड़ा पै लाद ले। माता गुजरी जी नूं वेखो इत्थों ही तशद्दद शुरू हो गई है कि साहिबजादियां नूं बोरियां च बन लिया,
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਮਰੰਡੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਰੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਰੰਡੇ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰੰਡੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮਰੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰੇ ਪਾਏ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਅੱਜ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1622 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਤੇ 1704 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਇਹ, 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ। ਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 1704 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ
पूरी सिक्ख्या दित्ती है कि मेरे बच्चों बस एको गल चेता रखियो, तुहाडे पिता का नाम गुरु गोबिंद सिंह है ते तुहाडा दादा गुरु तेग बहादुर जी है। ये गल चेते रखना। साहिबजादे जदों कचहरी दे विच है, जिहड़े पहले दिन की पेशी है ना, पहले दिन की पेशी दे विच साहिबजादियां नूं लालच दिते गए ने ते दूजा उन्हां नूं ज्ञान दे राही, क्योंकि एक मैं पहले ही बेनती कर देवां, सूबा सरहंद कदे भी नहीं सी चाहुंदा कि मैं साहिबजादियां नूं कतल करां, साहिबजादियां नूं शहीद करां। मैं इत्थे रोक के एक बेनती करनी चाहुंदा है, जदों तुसीं चमकौर साहिब जांदे हो, उत्थे गुरुद्वारा साहिब का नाम है कतलगढ़। जदों तुसीं फतेहगढ़ साहिब जांदे हो, उत्थे गुरुद्वारा साहिब का नाम है फतेहगढ़। जद कि चमकौर साहिब की धरती के उत्ते कतल नहीं होए साहिबजादे, बड़े साहिबजादे कतल नहीं होए, वो लड़ के शहीद होए ने। ते इत्थे फतेहगढ़ साहिब की धरती के उत्ते साहिबजादियां ने खड़ के इत्थे कतल किया गया उन्हां नूं। वो खड़ के उन्होंने शहीदियां दित्तियां, उत्थे लड़ के शहीदियां दित्तियां ने। चमकौर साहिब की धरती के उत्ते लड़ के शहीदियां दित्तियां ने, इत्थे दीवारां विच खड़ के शहीद होए ने साहिबजादे। पर गुरुद्वारियां दे नाम, एक गुरुद्वारा फतेहगढ़, वो चमकौर साहिब कतलगढ़ गुरुद्वारा साहिब है, ते इत्थे फतेहगढ़ साहिब है। उत्ते सुनने वाला आखेगा भी उल्ट नहीं नाम रख दिते सिखां ने। नहीं भाई, असल विच उत्थे कतलगढ़ जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब है ना, मैं एक बेनती करां, इत्थों रोक के आपां लड़ी नाले जुड़ना है। बेला पिंड है, बिल्कुल चमकौर साहिब के लागे बेला पिंड है। इत्थे दे एक राइस होए ने भाई दयाल सिंह जी, बाबा दयाल सिंह जी, बड़े अमीर बंदे सन, कई पिंडां दी जगीर सी उन्हां कोल। राइस तो भाव आपां समझदे आ राजा, वो नंगे पैर बेले तो चल के चमकौर साहिब आउंदे हुंदे सी। हर रोज़ शहीदां नूं प्रणाम करन वास्ते, शहीदां नूं नमस्कार करन। उत्थे केवल उस वेले कल्ला गढ़ी साहिब गुरुद्वारा सी, क्योंकि गढ़ी ते सारियां नूं पता सी कि इस गढ़ी विच गुरु साहिब जी ने जंग कीती है, सिंघां ने जंग कीती है। साहिबजादे कित्थे शहीद होए ने, ये भी मैं बेनती करां, क्योंकि समा नहीं मेरे कोले ना हुंदा मैं सारियां ही गल्लां खोल सकां। इत्थे जदों साहिबजादियां, बड़े साहिबजादियां दियां शहादतां होईयां, बीबी एक रायपुर पिंड है, उत्थों है बीबी शरण कौर, बीबी हरशरण कौर वो है जिहड़ी जमरौद के किले विचों पैगाम लेके जाती है। इहदा नाम शरण कौर है बीबी, ये रायपुर के पिंड है। उस बीबी ने ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ते साहिबजादियां दे शरीरां दा संस्कार कीता सी। अपनी मां नूं आख्या, क्योंकि ਉਹਦਾ पिता है जिहड़ा वो भी नहीं सी, छोटा भरा सी। मां नूं जिद कीती कि मां मेरे वीर जंग के मैदान विच लाशां रुल रहीआं ने, उन्हां नूं इल्लां ने आके, कुत्तियां ने आके शहीदां दा जिहड़ा मास नोचना है, इसलिए मैं नहीं चाहुंदी मेरे वीरां दा लाश, मेरे वीरां दा मास कोई इल्ला जां कुत्ते आके खाण, मैं उन्हां दा संस्कार करना चाहुंदी हां। वो बीबी हरशरण कौर ने ਸਿੰਘਾਂ दा ते साहिबजादियां दा एक अंगीठा बना के संस्कार किया। ते जदों मुगल सैनिकां नूं पता चलिया कि इत्थे ते संस्कार करता ਸਿੰਘਾਂ दा, वो बीबी सोला साहिब दा पाठ करदी सी, उहनूं भी चुक के उन्होंने उस ਸਿੰਘਾਂ दी जिहड़ी चिखा बनाई सी उहदे विच ही सुट दिता सी। ते मैं बेनती करां, किसी गुरु के सिख ने, भावना वाले ने, वो सारी जिहड़ी राख है ना, वो इकट्ठी करके उत्थे टोआ पुट के मिट्टी च दब दित्ती सी कि शहीदां दी राख भी ना किते रुल जावे। भाई दयाल सिंह जी जिहड़े बेले तो आउंदे सन, वो हर रोज़ रोंदे सन आके, हर रोज़ उन्होंने आके उन्हां दी अखां सेजल हो जाणियां। ते कलगीधर पिता जी के चरणों में बेनती करनी, सतगुरु जी मैनू वो थां लभ जावे जिथे शहीदां दा संस्कार हो जाए, जिथे शहीदां दी वो राख है, मैनू वो थां लभ जावे। उस वेले कहंदे ने किसी ने फिर दसिया, वो पता चलिया कि इत्थे मिट्टी पुट के इत्थे राख दबी, वो लभ गई थां, ते वो थां लभी, ते वो राख है जिहड़ी सारी फिर कढ के उस वेले भाई दयाल सिंह जी ने आख्या इत्थे गुरु घर बनाया जाए, क्योंकि वो राइस सन, उस इलाके के राजे सन।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, 5 ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ? ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਕਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1697 ਦਾ ਬਰਥ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ 97 ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 96 ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 1699 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਸਾਲ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। 1699 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1704 ਤੱਕ ਆਈਏ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਨਾਨਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਹੰਸਲੀ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੰਸਲੀ ਨਦੀ। ਬੁਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰਜ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੀ 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਡੈਮੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁੰਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁੰਜਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕੁੰਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਓ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ
ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ बदला ही लेना होगा तो इनके बाप से लूंगा, महफूज रखे खुदा हमें इस पाप से कि मैं पाप नहीं करांगा कि छोटे बच्चों के उत्ते मैं कोई जुल्म करांगा। हाँ का नारा मार के मलेरकोटले वाला उस भरी कचहरी में उठ के चले गया। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ कि वेखो दूजे दिन की कचहरी दे विच भी उन्होंने जोर लाया ते आख्या कि हुण तुहानूं असीं छड्डांगे नहीं, बड़े तसीहे दे के शहीद किया जाएगा। फिर साहिबजादियां नूं उन्हां दी दादी दे कोल भेज दिता गया। फिर बच्चे भज के आउंदे ने ते अपनी दादी मां नूं घुट के उहदे सीने नाल ला के एक एक गल कचहरी दे विच जो हुई है वो बयान करदे ने, दसदे ने। ਹੁਣ मैं बेनती करा सारी रात ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ माता गुजरी जी की रात लंघी है कि अज अखीरली रात है कि कल नूं मेरे पोतियां नूं, मेरे बच्चियां नूं, मेरे लाला नूं इन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ पापियां ने शहीद कर देना है। उस वेले सारी रात माता गुजरी जी परमात्मा जी दे सिमरन दे अंदर जुड़े रहे। ते जदों अमृत वेला होया ते माता गुजरी जी ने अपने बच्चों को उठा लिया कि उठो मेरे प्यारिओ, मेरे बच्चों उठो, अमृत वेला हो गया। सतगुरां दी परमात्मा दी बाणी पढ़िए। माता गुजरी जी ने अपने कंठ दे राही अपने बच्चों को बाणी सुनाई, शहीदां दीयां गाथावां सुनाईयां। ये भी मैं बेनती करा हर रोज़ माता गुजरी जी बच्चियां नूं तोरन तो पहला नितनेम करके अरदास करके तोरदी सी कि हे अकाल पुरख तुसी मेरे इन्हां पोतियां दा, इन्हां दे सीस ते मेहर भरिया हथ रखना। ते अज जदों साहिबजादे तुरन लगे ने ते सिपाही आ गए ने, अखीरली अज साहिबजादियां नूं शहीद किया जाना। ते उस वेले जदों तुरन लगे ने माता गुजरी जी दे पैरां विच मत्था टेक के जदों साहिबजादे तुरदे ने, उस वेले अल्लाह यार खां जोगी ने बड़े सोहने बचन लिखे हैं कि आओ जाने से पहले गले से लगा तो लूं, कि आओ मेरे पुत्रों घुट के मैं अपने सीने नाल ला लवां, तुहाडे मत्थिआं नूं चुम लवां। 8 वारी माता गुजरी जी ने उन्होंने मत्थे चुमे साहिबजादियां दे। आओ बेटा जाने से पहले गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी करूं, मुंह धुला तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सुझा तो लूं। बेटा आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं, तुसी लाड़ी मौत दे नाल ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, आओ बच्चियों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दुल्हे बना के तोरा। उस वेले जदों साहिबजादे मत्था टेक के पौड़ियां उतरदे ने, एक दो पौड़ियां उतरे ते बाबा फतेह सिंह भज के जाके अपनी मां माता गुजरी जी दे लत्तां नूं जाके उन्होंने जफ्फी पा ली, जकड़ लिया। माता गुजरी जी अपने लाल नूं घुट के अपने सीने नाल लाउंदे हैं। उस वेले
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਭਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਵਾਰ ਅਖੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅਖੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਡੀਕਾਂਗੇ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨੇ ਸੁਆਉਣਾ। ਕਿ ਮਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਾਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨੇ ਸੁਆਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਸਜੂ ਤੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਅਖੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਜੂ ਤੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁੱਸ ਜੂ ਤੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨੇ ਸੁਆਉਣਾ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਚੱਲੋ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਉੱਡਦੇ ਹੰਸ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਬੇ ਲੋਕੋ ਤੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ
ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਆਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਆਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਟੁੱਟਣਗੇ ਦੋ ਰੋਸ਼ਨ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿਹਰੇ ਇਸ ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਲਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਲਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਲਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਗੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂਤ ਬਖਾਨੋ, ਆਜ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਜੈ ਆਏ, ਕਰੋ ਅਬੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਨਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇੜੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜੋ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਗੜ ਪਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਮਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਮਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ